Good morning, students. We are going to discuss about the topic in the next unit, that is cell cycle. So what is cell cycle? A cell cycle or cell division cycle is the series of events that take place in a cell leading to its duplication of its DNA and division of cytoplasm and organelles to produce two daughter cells. So during cell cycle, there occurs duplication of the DNA and division of the cytoplasm to produce two daughter cells. So cell cycle is the series of events which leads to the duplication of the genetic material or DNA. Next, followed by the division of cytoplasm to yield two daughter cells. And the cell division cycle is a vital process by which a single-celled fertilized egg develops into a mature organism, as well as the process by which hair, skin, blood cells and some internal organs are renewed. So the cell division is the process by which a single cell become mature and develop into different types of cells like blood cells, hair cells, skin cells, etc. Most cancers are in essence caused by deregulation of cell cycle, and many oncogenes and tumor suppressor genes are intrinsic components of cell cycle or can influence its progression. So most of the cancers are caused due to the deregulation of cell cycle. So what is cell cycle? The cell cycle is the series of events which includes duplication of DNA followed by cytoplasmic division to yield two daughter cells. And why the cell cycle is important or cell division is important? Because due to the cell division cycle, a single fertilized egg develops into different types of cells like blood cells, skin cells, etc. and the internal organs. And most cancers occurs due to the deregulation of cell cycle or due to the changes in the cell cycle. So in case of bacteria which lack a nucleus, the cell cycle extends from the end of the cell division to the beginning of DNA replication and then splitting of bacterial cells into two daughter cells. In the case of eukaryotes, which consist of a well-defined nucleus, it occurs in two stages, that is during interphase. The cell grows and accumulates nutrient needed for the mitosis and undergoes DNA replication, preparing it for cell division. During the mitotic phase or the next phase, the replicated chromosome and cytoplasm separate into two new daughter cells. So in the case of bacteria, the cell division is very simple. The cell cycle is very simple as they does not contain any nucleus. But in the case of eukaryote, it consists of two phases. First is interphase and second one is mitotic phase or division phase. During interphase, the cell prepares for the division or mitosis. And for preparing for division and during preparing for division and or mitosis, the cell grows, accumulates nutrient and undergo DNA replication necessary for undergoing mitosis or division. The second phase is the mitotic phase, in which the replicated chromosome and cytoplasm separate into two daughter cells. So in the case of eukaryotes, the cell cycle is somewhat complex and it includes two phases, that is interphase and cell division or mitosis. During interphase, the cell prepares for the mitosis phase. And what are the preparations done by the cell for the mitosis? It includes duplication of genetic material, accumulation of nutrients and growth, and attaining growth, and the cell become ready for division during the interphase stage. In the second stage or the division stage or mitotic stage, there occurs nuclear division followed by cytoplasmic division to give two daughter cells. And for ensuring the proper division of cells, there are control mechanism or cell cycle checkpoints are available. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ്. തേർഡ് യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ തേർഡ് യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ സൈക്കിൾ. ഇപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ DNA ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ DNA അളവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പുതിയ 2 ഡോക്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് 2 സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ സെൽ സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് 2 സെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സെല്ലിലുള്ള DNA അളവ് നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ വഴി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെല്ലിനെ നമ്മൾ 2 ഡോക്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും നമ്മൾ 2 ഡോക്ടർ സെൽസ് കിട്ടുന്നു. അതാണ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എംബ്രിയോ, അപ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയോ? പോരാ. അപ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോയിലുള്ള സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് സ്കിൻ സെൽസും ഹേർട്ട് സെൽസും പിന്നെ കിഡ്നി സെൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സെൽ സൈക്കിൾ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷേ യൂക്കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് 2 സ്റ്റേജസിലാണ് സെൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഇൻ്റർഫേസ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് സെല്ല് മൈറ്റോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്ന സ്റ്റേജ്. അതായത് മൈറ്റോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് നടക്കും? ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ല് ഗ്രോ ചെയ്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ DNA അളവ് അത് ഡബിളാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് മൈറ്റോസിസ്. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് 2 ഡോക്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സെൽ സൈക്കിളിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ആണ്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? അതായത് സെല്ലിലുള്ള DNA അളവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെല്ല് 2 സെല്ലായിട്ട് ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് 2 സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ക്യാൻസറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡീറെഗുലേഷൻ കാരണമാണ്. ബാക്ടീരിയൻ്റെ കേസിൽ ഇത് സിമ്പിളാണ്. പക്ഷേ യൂക്കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻ്റർഫേസും മൈറ്റോസിസ് ഫേസും ഉണ്ട്. ഇൻ്റർഫേസിൽ സെല്ല് മൈറ്റോസിസ് ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. മൈറ്റോസിസ് ഫേസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതാണ് സെൽ സൈക്കിൾ. ദി സെൽ സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഫേസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് G1, S, G2 and M. So the phases in the cell cycle are G1, S, G2 and M, in which G1, S and G2 is interphase and M phase or mitosis phase is the division phase. So the cell cycle consists of following phases. They are G1, S and G2 phase followed by M phase. So the last phase is the M phase and the first phase is G1 phase. So the order of these phases in cell cycle is G1, S, G2, M, in which the G1, S and G2 are interphase, whereas M is the mitotic or the division phase. So first we will study about the interphase. I already told that in eukaryotes the cell cycle is divided into interphase and mitotic phase. So first we will discuss about the interphase. The interphase consists of G1, S and G2 phase, and during interphase the cell prepares for mitosis. So first we will discuss about the first phase in the cell cycle or the first phase in the interphase, that is G1 phase. In the G1 phase the cell recovers from previous division. Cells double its organelles, cells grow in size and accumulates raw material for DNA synthesis. So during G1 phase the following events occur, that is the cell recover from the
M phase or the mitosis division, there occurs the doubling of cell organelles and cell grow in size and accumulates DNA as raw materials for DNA synthesis. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിളിന് മെയിൻലി 2 ഫേസസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻ്റർഫേസും രണ്ടാമത്തത് മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ M ഫേസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്നതാണ് G1, S ആൻഡ് G2 ഫേസസ്. പിന്നെ മൈറ്റോസിസ് ഫേസിൽ മൈറ്റോസിസ് വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടലി സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഓർഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ G1, S, G2, M. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ്? G1, S, G2, M. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് G1, S, G2, M എന്ന സെൽ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിളിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസാണ് G1, പിന്നെ S, പിന്നെ G2, പിന്നെയാണ് M ഫേസ് വരുന്നത്. ഇതിൽ G1, S, G2 ഫേസിനെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയും. M ഫേസ് ആണ് മൈറ്റോസിസ് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് സെല്ല് മൈറ്റോസിസ് ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മൈറ്റോസിസ് ഫേസിലാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്ന ഫേസസ് ആണ് G1, S, G2. ഇവിടെയാണ് സെല്ല് മൈറ്റോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. മൈറ്റോസിസ് ഫേസിലാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് 2 ഡോക്ടർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫേസ്. ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്നതാണ് G1, S, G2 ഫേസ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസാണ് G1 ഫേസ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ്, അങ്ങനെ സെൽ സൈക്കിളിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസാണ് G1 ഫേസ്. അപ്പോൾ G1 ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? G1 ഫേസിന് മുന്നേയുള്ള ഫേസാണ് മൈറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ ഫേസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് സെല്ല് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് G1 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, സെല്ല് അതിൻ്റെ ഓർഗനൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 2 മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ G1 ഫേസിൽ അത് 4 മൈറ്റോകോൺട്രിയായിട്ട് സെല്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ സെല്ല് വളരുന്ന സ്റ്റേജാണ് G1 ഫേസ്. സെൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസാണ് G1 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന ഫേസാണ് G1 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളർന്ന് മെച്യൂരിറ്റി എത്തിയൊരു സെല്ല് മാത്രമേ മൈറ്റോസിസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ആ വളർച്ച നടക്കുന്നത് G1 ഫേസിലാണ്. മാത്രമല്ല DNA സിന്തസിസിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് ഫോസ്ഫേറ്റ്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, ഷുഗേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് G1 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ DNA ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് DNA സിന്തസിന് വേണ്ട എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് G1 ഫേസിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൽ സൈക്കിളിലെ ആദ്യത്തെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസിലെ ആദ്യത്തെ ഫേസാണ് G1 ഫേസ്. G1 ഫേസിൽ സെല്ല് വളർച്ചയെത്തും. പിന്നെ സെല്ല് അതിൻ്റെ ഓർഗനൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് G1 ഫേസ്. പിന്നെ G1 ഫേസിൽ സെല്ല് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ DNA സിന്തസിസിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് ഇൻ്റർഫേസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് S ഫേസ്. അപ്പോൾ S ഫേസിന് ആ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിന്തസിസ് ഫേസ്. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് S phase, the DNA replication occurs and protein associated with the DNA are synthesized. So the second phase of the cell cycle or interphase is S phase. S phase is also known as synthesis phase. So in the name, the S stands for synthesis. So what is synthesized in the S phase? During S phase, DNA synthesis occurs during S phase, or DNA replication occurs during S phase. Also the proteins associated with the DNA synthesized during S phase. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് S ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ S ഫേസിലുള്ള ആ S എന്ന ലെറ്റർ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? S മീൻസ് സിന്തസിസ്. അപ്പോൾ S എന്ന ലെറ്റർ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് S ഫേസിൽ നടക്കുന്നത്? DNA സിന്തസിസ് ആണ് S ഫേസിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ DNA സിന്തസിസ് ആണ് മെയിൻലി S ഫേസിൽ നടക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, DNA ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് DNA-നെയും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ S ഫേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? S phase is synthesis phase where DNA replication occurs or DNA synthesis occurs and the protein associated with DNAs are synthesized. The third phase of interphase or third phase of cell cycle is G2 phase.
The G2 phase occurs between DNA replication and onset of mitosis. Cell synthesize proteins necessary for division. So, the G2 phase occurs between S phase or synthesis phase, that is DNA replication phase, and M phase or mitosis phase. During G2 phase, the cell synthesizes the proteins required for mitosis. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് സെൽ സൈക്കിളിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് G2 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ G2 ഫേസ് ഏതെല്ലാം ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത്? ആ പിക്ചർ നോക്കൂ. G2 ഫേസ് വരുന്നത് എസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലും മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. അതായത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഡി എൻ എ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെയും ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ G2 ഫേസ് വരുന്നത്. അതായത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും പിന്നെ സെൽ ഡിവിഷൻ ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് G2 ഫേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ G2 ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് വേണം. അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈംസ് ആണ് മെയിൻലി ആ പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് G2 ഫേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് G1 ഫേസ്. G1 ഫേസിലാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ സെല്ല് അതിൻ്റെ ഓർഗനൽസ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത് G1 ഫേസിലാണ്. അത് മാത്രമല്ല DNA സിന്തസിസിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് G1 ഫേസിലാണ്. G1 ഫേസ് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് ഇൻ്റർഫേസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് എസ് ഫേസ്. അപ്പോൾ എസ് ഫേസിലാണ് സിന്തസിസ് ഫേസ്. അവിടെ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് DNA ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഫേസാണ് G2 ഫേസ്. G2 ഫേസ് വരുന്നത് എസ് ഫേസിൻ്റെയും എം ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ G2 ഫേസിൽ മൈറ്റോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് നടക്കുക. പിന്നെ വരുന്ന ഫേസാണ് G0 ഫേസ്. G0 ഫേസ് ഈസ് എ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് വേർ ദി സെൽ ഹാസ് left the cycle and has stopped dividing. The word post-mitotic is sometimes used to refer to both quiescent and senescent cells. Non-proliferative or non-dividing cells in multicellular eukaryotes generally enter the quiescent G0 state from G1 and may remain quiescent for longer periods of time. This is very common for cells that are fully differentiated. The cellular senescence occur in response to DNA damage and external stress that could make a cell progeny non-viable. It is often a biochemical alternative to self-destruction of a damaged cell by apoptosis. So the G0 phase. What is G0? 0 means no division occurs in this phase. G0 means 0 signifies that the cell division is 0 during G0 phase. So G0 phase occurs sometimes after G1 phase, in which cells enter into a phase of inactivity or rest, in which the cells stop dividing. These type of cells are known as post-mitotic cells or quiescent cells or senescent cells. So what are post-mitotic cells or quiescent cells or senescent cells? They are the cells which has stopped dividing and has entered into the G0 phase, and they can remain in this G0 phase for a long time. And this is a cellular mechanism similar to apoptosis. And this a cell enter into the G0 phase when there occurs a DNA damage or external stress or due to the external stress, and it prevents the damaged cell from entering into the further steps of cell division. It's also similar to apoptosis. So during G0 phase, the cell division does not occur, or the cell division is 0 during G0 phase, and a cell enter into the G0 phase sometimes after G1 phase, and during G0 phase the cell remains inactive or in resting phase, or the cell division does not occur. Such cells which enter into the G0 phase and does not undergo cell division
or that are in inactive stage or non-dividing stage are known as quiescent cells, senescent cells, or post-mitotic cells. So the length of the G0 phase can be very long, and it can be similar to this mechanism is similar to apoptosis, and during this process the G0 phase, the cell enter into G0 phase mainly due to the DNA damage or stress, and this prevents the entry of damaged cell to other phases of cell cycle and prevents the mutation, occurrence of mutation, etc. അപ്പോൾ വേറൊരു ഫേസാണ് G0 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ G0 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ G0, ആ സീറോ എന്ന വേർഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ സീറോ എന്ന സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സീറോ മീൻസ് ആ സ്റ്റേജിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് G0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ G0 ഫേസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ സെല്ല് എന്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും? ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. അതായത് സെല്ല് ഡിവിഷനൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു റെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റേജാണ് G0 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് G1 ഫേസിന് ശേഷമാണ് G0 ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സെൽസ് G1 ഫേസിൽ നിന്ന് എസ് ഫേസിലേക്ക് പോകാതെ G0 ഫേസിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പോൾ G0 ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് സ്റ്റേജിലേക്കും? റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. സെൽ ഡിവിഷൻ ഒന്നും നടത്താതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സെൽസ് ആയിരിക്കും G0 ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സെൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻസെൻറ്റ് സെൽസ്, പിന്നെ ക്യുസെൻറ്റ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ G0 ഫേസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചിലപ്പം വളരെ വർഷങ്ങളോളം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം. ഈ G0 ഫേസ് ഒരു മെക്കാനിസമാണ്, അത് അപ്പോപ്ടോസിസ് പോലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് G0 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം G0 ഫേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് G0 ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് സെല്ലിന് G1 ഫേസിലൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും DNA ഡാമേജോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ സെല്ല് G1 നിന്ന് G0യിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്, എസ്സിലേക്ക് പോകാതെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ G0യിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള ഡിവിഷൻ സ്റ്റേജസിലേക്ക് പോകില്ല. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോയിക്കോളും. അപ്പം ഇതൊരു മെക്കാനിസമാണ്. അതായത് ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഒന്നും അടുത്ത സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് G0 സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് മൈറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഫേസ്. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് ഓർ എം ഫേസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 phases, ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോകൈനസിസ് ഫോളോഡ് ബൈ first one is karyokinesis or nuclear division followed by cytokinesis or cell division. During karyokinesis, nuclear division occurs in which daughter chromosomes distributed to 2 daughter cells, and during cytokinesis, cytoplasmic division occurs to give 2 identical daughter cells. So the last stage of mitosis is the last stage of the cell cycle is the mitosis. So the last stage of cell cycle is mitosis, which can be divided into 2 stages, that is karyokinesis or nuclear division followed by cytokinesis or cell division. During karyokinesis, the DNA or genetic material is distributed equally among 2 daughter nuclei, and during cytokinesis there occurs the division of cytoplasm to give 2 identical daughter cells. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് ആണ് സെൽ സൈക്കിളിലെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫേസിൽ 2 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് കാരിയോകൈനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ, രണ്ടാമത്തത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോകൈനസിസ്. അപ്പോൾ കാരിയോകൈനസിസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ DNA 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ന്യൂക്ലിയയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോക്ടർ സെൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും. തൽക്കാലം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസിൽ
ആദ്യം ഉണ്ടാകുക ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷനാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് 2 ഡോക്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഡോക്ടർ സെൽസ്, അതായത് 2 ഡോക്ടർ സെൽസും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും മൈറ്റോസിസിൽ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിളിലെ ഫേസസ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, പിന്നെ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, പിന്നെ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് പഠിക്കുക, ഇൻ്റർഫേസിൽ എന്തൊക്കെ ഫേസ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, പിന്നെ മൈറ്റോസിസും പഠിക്കുക, പിന്നെ G0 ഫേസും പഠിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.